अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। ગુડ ઇવનિંગ. આજની આ સાંજની રાત્રિ બાઇબલ સ્ટડીની અંદર હું આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું અને આવકાર કરતાં આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ઈશ્વર પિતાના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે પ્રભુ ખાસ ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા આપણને આ ક્ષણે જોડી રહ્યા છે, તેના માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. ઈશ્વર પિતાના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ સમયે ખાસ માનનીય ધી રાઇટ રેવ બિશપ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબનો હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું કે તેઓ સાહેબ શ્રી દ્વારા અને માનનીય એરિયાડીન સાહેબ, રેવ ગોકુલ પરમાર સાહેબ દ્વારા ખાસ આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી લેવાની તક મને પૂરી પાડવામાં આવી છે. તેના માટે ખાસ એમનો હૃદયના ઊંડાણપૂર્વક આભાર માનું છું. આવો આપણે આજની આ બાઇબલ સંગતની શરૂઆત કરીએ અને શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર છે, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે સૈન્યનો દેવ યહોવા. એવું કહેતા હજારો ને લાખો સ્વર્ગીય દૂતો સ્વર્ગમાં જેઓની સ્તુતિ કરતા, કદી થાકતા નથી, વિશ્રામો લેતા નથી, એવા મહાન જીવંત કૃપાળુ પ્રેમીશ્વર પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ સંધ્યાની પળોમાં પ્રભુ તમે અમને એકત્ર કર્યા છે પ્રભુ, તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા ગુણોને પ્રભુ અમે વખાણીએ છીએ પ્રભુ.
કેમ કે પ્રભુ તમે તો સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સર્વ સ્થળે હાજરા છો, મદદગાર દેવ અમને મળ્યા છો, માટે અમે તમારું સ્તવન કરીએ છીએ. પવિત્ર પ્રભુ, આજની આ સંગત દ્વારા પ્રભુ, આ બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા પ્રભુ, તમે તમારી કૃપા સર્વ પર દર્શાવજો પ્રભુ. પ્રભુ, આજનો રાખી મૂકેલો આત્મિક માનના અમે પ્રાપ્ત કરીએ, આત્મિક રીતે આત્મામાં બળ પકડનાર બનીએ પ્રભુ. આ લેન્ટ સિઝનની અંદરથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમારા વચનમાં પ્રભુ અમે આગળ વધનાર બનીએ, પ્રાર્થનામય સંગતમાં આગળ વધનાર બનીએ, માટે પ્રભુ તમે અમને તૈયાર કરજો. વચન દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરજો, એવી અમારી અંદરની પ્રાર્થના છે. હા પ્રભુ, ખાસ પ્રભુ દરેક સાંભળનાર પાત્રને પ્રભુ તમારી કૃપા આપો પ્રભુ. હા પ્રભુ, ઓનલાઈન પ્રભુ બાઇબલ સ્ટડીની અંદર જો જોડાયા છે પ્રભુ, તેઓને પ્રભુ તમારી કૃપા સામર્થ્ય આપજો પ્રભુ, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ખાસ પ્રભુ આ ક્ષણે પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. હા પ્રભુ, આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. મુજબળ પાત્રને પ્રભુ તમારા વધસ્તંભની પછવાડે રાખજો. મારા દ્વારા હું નહીં પણ પ્રભુ તમે તમારું વચન સ્પષ્ટપણે પુકારજો. વચન જેવું છે તેવું તેને સમજવાને માટે પ્રભુ તમારી કૃપા પ્રભુ તમે અમ સર્વને આપજો. તમારા પવિત્ર આત્માની હાજરીમાં પ્રભુ તમે અમને દોરો ચલાવો પ્રભુ, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમે બોલો અને અમે સાંભળનાર પાત્ર બનીએ તેવું તમે થવા દેજો. અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમય આપણે પ્રભુના પવિત્ર વચનનું વાંચન કરવા માંગીએ છીએ. જૂના કરારમાં ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક, તેનું 90મું ગીત, તેના પહેલા વચનથી લઈને 17મા વચન સુધી આપણે પ્રભુનું વચન વાંચવા માંગીએ છીએ. પાના નંબર 537 ઉપર તે આપણને પ્રાપ્ત થશે. પ્રભુનું પવિત્ર વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે. હે પ્રભુ, પેઢી દર પેઢી તું અમારો આશ્રય થયો છે. પર્વતો ઉત્પન્ન થયા હતા અને તે પૃથ્વી તથા જગતને રચ્યા હતા તે પહેલાં, એટલે અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી તું ઈશ્વર છે. તું માણસને ધૂળમાં પાછું મેળવી દે છે અને કહે છે, મનુષ્ય પુત્ર પાછા ફરો. કેમ કે તારી દ્રષ્ટિમાં 1000 વર્ષો વીતી ગયેલી કાલના જેવા અને રાતના એક પહોર જેવા છે. તું તેઓને રેલની માફક તાણી જાય છે. તેઓ નિંદ્રા જેવા છે. તેઓ સવારમાં ઉગતા ઘાસ જેવા છે. સવારમાં તે ખીલે છે તથા વધે છે, સાંજે તે કપાઈ જાય છે તથા ચીમડાય છે. કેમ કે તારા કોપથી અમારો નાશ થાય છે અને તારા રોષથી અમને ત્રાસ થાય છે. તે અમારા અન્યાય તારી સન્મુખ, અમારા ગુપ્ત પાપો તારા મુખના પ્રકાશમાં મૂક્યા છે. અમારા સર્વ દિવસો તારા રોષમાં વીતી જાય છે. અમે નિશાસાની પેટે અમારા વર્ષો પૂરા કરીએ છીએ. અમારી વયના દિવસો 70 વર્ષ જેટલા થાય, અથવા તો બળના કારણથી તેઓ 80 વર્ષ થાય, તો પણ તેઓનો ગર્ભ, શ્રમ તથા દુઃખ માત્ર છે. કેમ કે તે વહેલી થઈ રહે છે અને અમે ઉડી જઈએ છીએ. તારા કોપના બળને તથા તારો રોષ ધ્યાનમાં લઈને તે પ્રમાણે તારી બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે. તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. હે યહોવા, પાછો આવ. ક્યાં સુધી તારો સેવક એ પર તારી કરુણા કર. સવારમાં તારી કૃપાથી અમને તૃપ્ત કર, જેથી અમે અમારા સર્વ દિવસો હર્ષ તથા આનંદમાં ગુજારીએ. જે દિવસોમાં તે અમને દુઃખી કર્યા છે અને જે વર્ષોમાં અમે પીડા ભોગવી છે, તે પ્રમાણે અમને આનંદ પમાડ. તારા સેવકોને તારા કૃત્ય અને તેઓના દીકરાઓ પર તારો મહિમા દેખાડ. અમારા પર અમારા દેવ યહોવાની કૃપા થાવ અને તું અમારા હાથના કામ તારે સારું સ્થાપન કર. આ અમારા હાથના કામ તું સ્થાપન કર. આ પ્રભુનું પવિત્ર વચન છે. પ્રભુ તેના વંચાયેલા વચનોને આશીર્વાદિત કરો. આમેન. આવો આપણે પ્રભુના વચનો તરફ જઈએ તે પહેલાં ટૂંકી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન ઉપર બિરાજમાન અમારા ત્રિધન્ય ત્રિએક ઈશ્વર પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. આજની આ રાત્રિ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની અંદર પ્રભુ તમે તમારી ત્રિએક હાજરી પ્રભુ અમારી મધ્યે રાખજો પ્રભુ. મુજબળ પાત્રને તમારા વધસ્તંભની પછવાડે રાખો.
મારા દ્વારા હું નહીં પણ તમે તમારું વચન સ્પષ્ટપણે પોકારો. વચન જેવું છે તેવું તેને અમે ગ્રહણ કરીએ, અમારા જીવનમાં લાગુ કરીએ અને તમારી પાછળ ચાલનાર બનીએ. પ્રભુ, આ ઉપવાસના દિવસોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ આજના વચન દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે સ્પષ્ટપણે વાત અને વ્યવહાર કરજો. અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનામાં માંગીએ છીએ. આમેન. ફરીને એકવાર આજની આ બાઇબલ સંગતની અંદર હું આપ સર્વનો આવકાર કરું છું ને આવકાર કરતા આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચવામાં આવ્યો, ગીત શાસ્ત્ર તેનું 90મું ગીત, તેમાંથી આજે આપણે કેટલીક બાબતો સંબંધી વિચાર કરવા માંગીએ છીએ, અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ અને તેમાં ગીત શાસ્ત્ર 90 અને તેની 12મી કલમ ખાસ આજે આપણે એના સંદર્ભની અંદર કેટલીક બાબતો જોવા, શીખવા અને સમજવા માંગીએ છીએ. 12મી કલમ એ આ પ્રમાણે મને તમને જણાવે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. વાલાઓ, અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છે કે ગીત શાસ્ત્રના પુસ્તકની અંદર જો આપણે જોઈએ તો ગીત શાસ્ત્ર ને ઇંગ્લિશની અંદર, અંગ્રેજીની અંદર શામ તરીકે આપણે જોઈએ છે અને હિબ્રુમાં તેને તેહલીમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એનો અર્થ એ થાય છે કે સોંગ ઓફ પ્રેઝ, સ્તુતિ માટેના ગીતો તરીકે આપણે તેને જોઈએ છીએ. બીજા અર્થમાં જો આપણે જોઈએ તો બાઇબલમાં એકદમ સેન્ટરની અંદર આ ગીત શાસ્ત્રના પુસ્તકને મૂકવામાં આવેલું છે. આ પુસ્તકની અંદર આપણને અઢળક એવા એ ઈશ્વર સ્તુતિના ગીતો એ જોવા મળે છે અને તેની સાથે તમે જુઓ તો એક ઐતિહાસિક જે પ્રસંગની વાત છે તે પણ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ અને કહે છે કે એ આરાધનાના સંદર્ભની અંદર આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. અને તમે જુઓ તો એ ઇઝરાયલના સમયની અંદર જે જુદા જુદા ગીતો જે આરાધનાની અંદર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હતા એ આપણને એની અંદર જોવા મળે છે. બીજી એક બાબત આપણે જોઈએ તો ગીતશાસ્ત્રના પુસ્તકના સંદર્ભને જો આપણે તપાસીએ અને એમાં આપણે જો જોઈએ તો આ પુસ્તક એ જ્ઞાનના પુસ્તક તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. એને કહે છે કે જે વિઝડમ લિટરેચર છે તેની અંદર તેને સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. જેમ આપણે જોઈએ છે કે અયુબ, ગીતશાસ્ત્ર, નીતિવચન, સભા શિક્ષક અને ગીતોનું ગીત, એમ 5 ગીતો એ તમે જુઓ તો થિયોલોજીકલી એને ધ બુક ઓફ વિઝડમ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે અને આમ આપણે એને જ્ઞાનના ગીતો પણ કહીએ છીએ. અને એવી જ રીતે તમે જુઓ તો જેમ મૂસાના જે શરૂઆતના જે 5 જે આપણે જોઈએ છીએ કે જે પુસ્તકો છે, ઉત્પત્તિ, નિર્ગમન, લેવીય, ગણના અને પુનર્નિયમ, એ આપણે જોઈએ તો એને પેન્ટાટુક તરીકે એને સંબોધવામાં આવે છે અને પંચગ્રંથ તરીકે એને જોવામાં આવે છે અને તેની ઓળખ આપણે એ પ્રમાણે જોઈએ છીએ. એવી રીતે ગીતશાસ્ત્રની અંદર પણ આપણને 5 વિભાગ એ જોવા મળે છે અને કહે છે કે જે પહેલો વિભાગ છે તે પહેલો અધ્યાય ને 41માં અધ્યાય સુધી જોવા મળે છે. જે બીજો અધ્યાય છે 42માં અધ્યાયથી લઈને 109માં અધ્યાય સુધી જોવા મળે છે. જે ત્રીજો અધ્યાય છે તે 110 થી લઈને 120 જે અધ્યાય છે ત્યાં સુધી જોવા મળે છે. જે ચોથો છે તે 120 થી લઈને 134માં અધ્યાય સુધી જોવા મળે છે અને જે 5મો વિભાગ છે તે 135માં ગીતથી લઈને 150માં ગીત સુધી મને તમને જોવા મળે છે. આમ 5 વિભાગમાં જુદી જુદી રીતે વિભાગ પાડીને આપણે જોઈએ છીએ કે ગીતશાસ્ત્રના આ ગીતોને વહેંચવામાં આવેલા છે અને તેમાં ખાસ વિષયો એ મને તમને જોવા મળે છે અને તેની અંદર તમે જુઓ તો ઘણા બધા એવા મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ તેઓની ઓળખ એ ત્યાં આપવામાં આવેલી છે અને ખાસ કરીને આવું અદ્ભુત એ ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક એ મને તમને જોવા મળે છે અને જેની અંદર ઈશ્વર સ્તુતિના ગીતો એ આવેલા છે, પ્રભુના ગુણની વાત આવે છે, પ્રભુના કેરેક્ટરની વાત આવે છે અને કહે છે એના અનુસંધાનમાં
એ બધી જ બાબતો એ મને અને તમને એની અંદર વાલાઓ જોવા મળે છે. તો આજે આપણે જે સંદર્ભની અંદર જોવા માંગીએ છીએ ગીતશાસ્ત્રનું 90મું જે ગીત છે એ આપણે જોઈએ છે કે મરણ પ્રસંગે આપણે એ ગીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ તમે જુઓ તો એ ઈશ્વર ભક્ત મૂસાની પ્રાર્થના છે અને કહે છે કે ગીતશાસ્ત્ર 90 તે ઈશ્વર ભક્ત મૂસાની પ્રાર્થના છે. પ્રેયર ઓફ મોઝિસ તરીકે આપણે ગીતશાસ્ત્ર 90 ને જોઈએ છે. અને મૂસા એટલે કે ધ મેન ઓફ પ્રેયર એ આપણે જોઈએ છે કે પ્રાર્થના કરનાર વ્યક્તિ તરીકે આપણે તેને જોઈએ છે. એમ કહી શકીએ કે ધ મેન ઓફ ગોડ, ઈશ્વરનો પસંદ કરાયેલો વ્યક્તિ એટલે કે મૂસા એ આપણને જોવા મળે છે. અને તેની વાત આપણને આ ગીત કરતા 90મા અધ્યાયની અંદર જોવા મળે છે. અને તમે જુઓ તો ખાસ આજના સાંપ્રત સમયના પ્રવર્તમાન સમયની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે લેન્ટ સિઝનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, દુઃખ સંત સપ્તાહ હવે નજીક જ છે અને આવનાર છે, ત્યારે ખાસ આ વચન દ્વારા આપણે બળ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ. અને એ અનુસંધાને આ વચન એ આપણ બધાને બળ આપનાર, સામર્થ્ય આપનાર બની રહેશે. ભલાઓ આપણું જીવન એ લાંબુ છે પણ આપણું જીવન એ ટૂંકું છે. આ એક નક્કર વાસ્તવિકતા એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને કહે છે કે મરણ એ નિશ્ચિત છે, મરણ એ આવવાનું જ છે. અને કહે છે કે એ નિશ્ચિતતા વચ્ચે એ મરણ આપણે જોઈએ છે કે આવે છે. અને કહે છે કે એક સેકન્ડની અંદર, એક પળની અંદર શું થવાનું છે હું અને તમે જાણતા નથી. અને કહે છે કે એ બધી બાબતો આપણે જાણી પણ શકતા નથી. આપણું ભવિષ્ય કેવું છે એ હું અને તમે જાણતા નથી. પણ કહે છે કે ઈશ્વર એ બધી બાબતો જાણે છે. અને કહે છે કે ઈશ્વરે આપણને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે અને શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રભુએ મને અને તમને જીવવાને માટે આપ્યું છે. તો કહે છે કે તે પ્રભુ એ ખૂબ જ મોટો એવો આશીર્વાદ, એ ઈશ્વરની મોટી કૃપા એ મારા અને તમારા ઉપર કરવામાં આવી છે. અને એને માટે આપણે ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપવાનો છે. અહીંયા ગાડી મૂસા કેમ આવી પ્રાર્થના કરે છે? શા માટે એ પ્રાર્થનામાં આ રીતનું વર્ણન કરે છે? શા માટે પ્રાર્થનામાં આવી રીતે આપણે જોઈએ છે કે પુકારીને કહે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય? કેમ આવો ઉદ્ગાર એ તેના હૃદયમાંથી નીકળે છે અને તે પ્રભુની આગળ આ પ્રાર્થનાને રજૂ કરે છે? આપણે જોઈએ અગાઉ એની આગળની કલમ તમે જુઓ, 11મી કલમ હું તમારા માટે વાંચીશ તો ત્યાં કહે છે કે તારા કોપના બળને તથા તારા રોષને ધ્યાનમાં લઈને તે પ્રમાણે તારી બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે? ઈશ્વરની બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે? મૂસા એ બાબત જાણે છે. એના માટે કહે છે કે તારા કોપના બળને તથા તારા રોષને ધ્યાનમાં લઈને તે પ્રમાણે તારી બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે? ઉપરની જે કલમ છે 11મી કલમની અંદર ક્વેશ્ચન માર્ક એ મને તમને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આ 12મી કલમમાં એ ઉદ્ગાર સહિત કહે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. ભલા હું જ્યારે આ કલમ પર અભ્યાસ કરતો હતો, મનન કરતો હતો, ત્યારે ઈશ્વર એ મારી સાથે આ વચન દ્વારા વાત કરી. અને જ્યારે આપણે અહીંયા ગાડી જોઈએ છે ત્યારે કહે છે કે જ્યારે મૂસા આ પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે પ્રભુ તેના કેન્દ્ર સ્થાને છે. તેના મનની અંદર, હૃદયની અંદર તે ઈશ્વરનો અનુભવ કરતા આ પ્રાર્થના ઈશ્વરની આગળ કરે છે. અને કહે છે કે પ્રભુ યહોવા દેવ કે જે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છે, જે સર્વવ્યાપી છે, જે સર્વત્ર પોતાની હાજરીને દર્શાવે છે, જેને માટે કંઈ પણ બાબત અશક્ય લાગતી નથી. અને કહે છે કે અશક્ય લાગતી બાબતોને શક્યમાં બદલનાર એ અમારો ને તમારો ઈશ્વર છે, કે જેણે મૂસાને બચાવ્યો, જેણે મૂસાને ઇઝરાયલ પ્રજાને બચાવવાને માટે એની પસંદગી કરવામાં આવી. વાલાઓ એ આપણે જાણીએ છીએ. નિર્ગમન 3 અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ છે કે મૂસાને
ઈશ્વર દ્વારા એ દર્શન આપવામાં આવ્યું. એ બળતા ઝાડવા મધ્યે એ દર્શન આપવામાં આવ્યું અને કહે છે કે એ દર્શન પ્રાપ્ત કરીને આપણે જોઈએ છે કે ઈશ્વર એ તેના દ્વારા એ અદ્ભુત કાર્ય કરાવવા માંગતા હતા. અને કહે છે કે ઈશ્વર એ આપણે જોઈએ છે કે તેની જે યોજના હતી એ યોજનાને મૂસા દ્વારા પરિપૂર્ણ કરાવવા માંગે છે અને તે યહોવા મૂસા દ્વારા પરિપૂર્ણ કરાવવા માંગતા હતા. અને માટે આપણે જોઈએ છે કે ઈશ્વર એ મૂસાની સાથે ફેસ ટુ ફેસ મોઢામોઢ એક મિત્ર જેમ બીજા મિત્રની સાથે વાત કરતો હોય એમ વાત એ કરતા હતા. તમે જુઓ કલમ તો નિર્ગમન એનો 3 અધ્યાયને 11મી કલમમાં કહે છે, ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, અને જેમ માણસ પોતાના મિત્રની સાથે વાત કરે તેમ યહોવા મૂસાની સાથે મોઢામોઢ વાત કરતો હતો. જેમ માણસ પોતાના મિત્રની સાથે વાત કરે એમ મૂસા આપણે જોઈએ છે કે એ યહોવાની સાથે વાત કરતો હતો. અને કહે છે કે ત્યાં યહોવા એ મૂસાની સાથે એક મિત્રની જેમ વાત કરતા હતા, કારણ કે તે ઈશ્વર દ્વારા પસંદ કરાયેલો એ વ્યક્તિ એ મૂસા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ મૂસા એ પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયો, ઈશ્વરનો અનુભવ કર્યો અને ઈશ્વરને એટલે કે સાચા ઈશ્વરની ઓળખ એને પ્રાપ્ત થઈ. તમે જુઓ તો મૂસાના જન્મની જો આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં કહે છે કે 57 વચ્ચે એનો જન્મ થઈ જાય છે. નિર્ગમન એનો 1 અધ્યાય 15, 16 અને 17મી કલમની અંદર એ હિબ્રુ દાઈઓને આપણે જોઈએ છે કે ફારૂન રાજા દ્વારા એ રાજવી હુકમ આપવામાં આવ્યો કે દરેક પ્રથમ જનિતને તમારે મારી નાખવું. અને કહે છે કે ત્યાં એ દાઈઓ આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુની બીક રાખનાર, અને કહે છે કે ત્યાં મૂસાનો બચાવ થાય છે. અને કહે છે અહીંયા મૂસા એ 57નો જવાબ બની જાય છે અને મૂસા વાલાઓ જન્મી જાય છે. ને નિર્ગમન 3 અને 11માં કહે છે કે એ દેવની સાથે પરમ પવિત્ર ઈશ્વરની સાથે મોઢામોઢ વાત કરનાર વ્યક્તિ એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને મૂસા એ ઈશ્વરની ઓળખ ધરાવનાર વ્યક્તિ હતો. ઈશ્વરની ઓળખ એ મારી અને તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. We should know our God. Who is our God? Who is our creator? We should know that. આ જગતની અંદર આપણે જ્યારે જીવીએ છીએ, આ જગતની અંદર જ્યારે આપણે છીએ, ત્યારે મારે ને તમારે એ સાચા ઈશ્વરને ઓળખવાની જરૂર છે. એ સાચા ઈશ્વરની ઓળખ એ મૂસાની પાસે હતી વાલાઓ. અને કહે છે કે મારે ને તમારે પણ ઈશ્વરને જાણવા જોઈએ. મૂસાએ ઈશ્વરને જાણ્યા, તેમનો અનુભવ કર્યો. યહોવા દેવને એટલે કે સાચી રીતે ઈશ્વરને ઓળખનાર પાત્ર એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને માટે ઈશ્વરની હાજરી સતત એ મૂસાની સાથે રહેતી હતી. દરેક બાબતોની અંદર તમે જૂના કરારની અંદર જો અભ્યાસ કરો તો એ મૂસા આપણે જોઈએ છે કે મિસ્ર દેશની ગુલામગીરીમાંથી ઇઝરાયલ પ્રજાને બહાર કાઢી લાવે છે. અને ત્યારથી લઈને આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે સતત એ ઇઝરાયલ પ્રજા રુદન સહિત આગળ વધતી હોય છે, ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે મૂસા ને આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ યહોવા દોરે છે, ચલાવે છે, માર્ગદર્શન આપે છે. કહે છે કે ઇઝરાયલ પ્રજાને પણ આપણે જોઈએ છે કે એ મેઘ સ્તંભ અને અગ્નિ સ્તંભની અંદર પોતાની હાજરી રાખીને પ્રભુ તેમની હાજરીને દર્શાવે છે. બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે મૂસાને પરમ પવિત્ર ઈશ્વરની ઓળખ એ હતી વાલા. તમે જુઓ તો નિર્ગમન તેનો 34મો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમ, ત્યાં ઈશ્વરનો એક ગુણ એ મને તમને જોવા મળે છે. અને કહે છે કે મૂસાને એ ગુણ સંબંધી ખબર હતી. ત્યાં તમે જુઓ તો કહે છે કે નિર્ગમન 34 ને 7મી કલમ, હજારો પર કૃપા રાખનાર, અન્યાય તથા ઉલ્લંઘન તથા પાપોની ક્ષમા કરનાર અને દેવ દોષિતને નિર્દોષ નહીં ઠરાવનાર, બાપના અન્યાયને લીધે છોકરા પર અને છોકરાના છોકરા પર 3જી 4થી પેઢી પર બદલો વાળનાર એ ઈશ્વર. એમ કહે છે કે એ ઈશ્વર એ આપણા ઈશ્વર એ પ્રેમાળ છે, કરુણાળુ છે, માયાળુ છે, દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, પણ એની સામે એ ભયાવહ ઈશ્વર છે. અને કહે છે કે એવા સંજોગોની અંદર એ કંઈ પણ બાબત એ ચલાવી દેનાર ઈશ્વર નથી. કંઈ પણ બાબત
એ મારા અને તમારા પ્રભુ એ આપણે જોઈએ છે કે ચલાવી લેતા નથી. અને બાઇબલ પણ એ બાબતની આપણને જાણ કરે છે. એ બાબત સંબંધી આપણને દર્શાવે છે વિવિધ ઉદાહરણો. જો આપણે જોઈએ તો તમે જુઓ તો મૂસાની જ વાત કરીએ તો મૂસા એટલે કે આ પૃથ્વીના પીઠ ઉપર કે જે પ્રભુનું પસંદ કરાયેલું પાત્ર, કે જે પ્રભુનું સૌથી પ્રિય પાત્ર, એને પણ આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ એ પનિશમેન્ટ આપે છે, શિક્ષા આપે છે. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે એ આજ્ઞા ભંગ કરે છે, પ્રભુએ આપેલી આજ્ઞાને એ પાળતા નથી, ત્યારે આપણે એ બાબત જોઈ શકીએ છીએ. તમે જુઓ ગણના તેનું પુસ્તક, તેનો 20મો અધ્યાય 11મી અને 12મી કલમની અંદર કહે છે, અને મૂસાએ પોતાનો હાથ ઉપાડીને ખડકને 2 વાર પોતાની લાકડી મારી અને પાણી પુષ્કળ ફૂટી નીકળ્યા, અને લોકોએ તથા તેઓના ઢોરોએ પણ પીધું. 12મી કલમ કહે છે, અને યહોવાએ મૂસાને તથા હારૂનને કહ્યું, મારા પર વિશ્વાસ ન કરતા ઇઝરાયેલ પુત્રોની દ્રષ્ટિમાં તમે મને પવિત્ર માન્યો નહીં, માટે જે દેશ મેં આ મંડળીને આપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો નહીં. એ વચનના દેશની અંદર, એ કનાન દેશની અંદર મૂસા જવા પામ્યો નહીં, કેમ કે એ લાકડી આપણે જોઈએ છે કે એ મરીબાની અંદર આપણે જોઈએ છે કે એ લાકડી એણે 2 વાર મારી અને કહે છે કે ઈશ્વરની આજ્ઞાને તોડી. અહીંયા ઈશ્વર મૂસાને કહી દીધું કે તું કનાન દેશ જોશે નહીં. ઈશ્વર કંઈ પણ ચલાવી લેતા નથી બાલાઓ. અને આપણે જોઈએ તો આદમ અને હવાના સંદર્ભની અંદર તમે જુઓ તો ઉત્પત્તિ 1 અને 27મી કલમ કહે છે કે ઈશ્વરે આશીર્વાદ આપ્યો, ભરપૂરીપણાનો આશીર્વાદ આપ્યો, અને કહે છે કે તમે વધો, આ પૃથ્વીને ભરપૂર કરો. પણ કહે છે કે જે આજ્ઞા ઈશ્વરે તેમને આપી હતી તે તેમણે ઉઠાવી. બીજો અધ્યાયને 17મી કલમમાં કહે છે કે ભલું બુંડું જાણવાના વૃક્ષનું ફળ તમારે ખાવું નહીં. અને કે આપણે જોઈએ છે કે એ આદમ અને હવા દ્વારા પાપ કરવામાં આવે છે, આજ્ઞાભંગનું પાપ. અને કહે છે કે એ સર્વ બાબતોની અંદર આપણે જોઈએ છે કે એવો શિક્ષાને પાત્ર બને છે. અને માટે કહે છે કે આપણે આપણા ઈશ્વરને ઓળખવાની જરૂર છે. એ પ્રેમી છે, કૃપાળુ છે, દયાળુ છે, પણ એ સામે ભયાવહ અને ભસ્મ કરનાર અગ્નિ પણ છે. અને માટે કહે છે નિર્ગમન 34 અને 7મી કલમ એ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે. તે સાથે તમે જુઓ તો યહોશવા 24મો અધ્યાય 19મી કલમની અંદર એ યહોશવા એ પણ આપણે જોઈએ છે કે ત્યાં કહે છે, કેમ કે તે તો પવિત્ર દેવ છે, તે આસ્થાધારી દેવ છે, તે તમારા ઉલ્લંઘનોને, તમારા પાપોને ક્ષમા નહીં જ કરશે. કહે છે કે આપણો ઈશ્વર તો એ આસ્થાધારી દેવ છે, તે તમારા ઉલ્લંઘનોને, તમારા પાપોને ક્ષમા નહીં જ કરશે. ઘણી બધી વાર આપણે જાણીએ છીએ, ખબર હોવા છતાં પણ આપણો ઈશ્વર પવિત્ર દેવ છે, તે પરમ પવિત્ર છે, તે કંઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ બાબત ચલાવી શકશે નહીં. અને એમ છતાં પણ આપણે જાણી જોઈને ભૂલ કરીએ છીએ, આપણે પાપ કરી બેસીએ છીએ, આપણે પરીક્ષણમાં પડીએ છીએ, આપણે પાપમાં પડી જઈએ છીએ, અને આપણે પ્રભુની વિરુદ્ધ પાપ કરીએ છીએ. પણ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે કે પ્રભુ કંઈ પણ ચલાવી લેતા નથી. આ સમજણ, આ જ્ઞાન, આ ડાપણ અને આ ચાતુર્ય તે મૂસાની પાસે હતું. અને માટે મૂસા અહીંયા આ કલમની અંદર એ બાબતને જણાવતા કહે છે કે હે પ્રભુ, તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. ઈશ્વરની ઈચ્છા છે કે મારા લોકો જેઓ મારા નામથી ઓળખાય છે, જેમને મેં તેડ્યા છે, જેમને મેં પસંદ કર્યા છે, મારું નામ આપ્યું છે, એ પવિત્ર ઈશ્વર ને તમે યાદ રાખો. પ્રભુ એ બાબત અહીંયા સમજાવવા માંગે છે અને કહે છે કે આ મારા લોકો કે જેમને મેં તેડ્યા છે, જેમને મેં પસંદ કર્યા છે, ઈશ્વરે ભલાઓ મને તમને પસંદ કર્યા છે. આપણે ઈશ્વરને પસંદ કર્યા નથી, પણ ઈશ્વરે આપણી પસંદગી કરી છે. કહે છે કે તમે તો રાજમાન્ય યાજક વર્ગ, પસંદ કરાયેલી પ્રજા છો. અને એ બિરુદ પ્રભુએ મને તમને આપ્યું છે. અને કહે છે કે જગત પર મારા અને તમારા ઈશ્વરે પ્રીતિ કરી, જગત પર પ્રેમ પ્રગટ કર્યો છે. અને કહે છે કે દેવે એ પ્રગટીકરણને આપણને જણાવ્યું છે. અને કહે છે કે ખ્રિસ્તની સુવાર્તા બીજાઓ સુધી લઈ જવાને માટે
મારીને તમારી પસંદગી પ્રભુએ કરી છે અને લોકોની આગળ આપણે તેમને પ્રગટ કરવાની જરૂર છે કે આપણો ઈશ્વર એ પવિત્ર દેવ છે, એ કંઈ પણ બાબત ચલાવી લેનાર નથી. અને કહે છે કે એ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર, એ ચમત્કારિક પરાક્રમી પ્રભુ છે અને કહે છે કે એ આપણને કહે છે કે આપણે એમની બાબત બીજાઓ સુધી લઈ જવાની છે. ઇઝરાયલ પ્રજાને પણ એ જ બાબત કીધી, મૂસાને પણ એ જ બાબત કીધી અને કહે છે કે એ મહિમા પ્રગટ કરવાને માટે આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુ એ બાબત કહે છે. અને કહે છે કે અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છે કે ઈશ્વરની ઈચ્છા પણ એ જ હતી કે મૂસા અને ઇઝરાયલ પ્રજા દ્વારા મારી વાત બીજાઓ સુધી પહોંચે, મને બીજાઓ ઓળખનાર થાય, વિદેશીઓ કે જેઓ અન્ય દેવો તરફ છે તેઓ પણ એ સાચા ઈશ્વરની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે. અને માટે આપણે જોઈએ છે કે તમે જુઓ તો બંને કરારોની અંદર, ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટની અંદર અને ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટની અંદર, જૂના કરારની અંદર અને નવા કરારની અંદર આપણને બે પ્રકારના લોકો જોવા મળે છે. જૂના કરારની અંદર તમે જુઓ તો એ પ્રભુની બીક રાખનાર લોકો, પ્રભુનું ભય રાખનાર લોકો અને પ્રભુનું ભય રાખીને ચાલનાર લોકો એ મને તમને જોવા મળે છે. નવા કરારની અંદર જો તમે તપાસો અને જુઓ તો ત્યાં તમને જોવા મળશે કે ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખનાર લોકો એ આપણને જોવા મળે છે. અને કહે છે કે ગોડ લવિંગ પીપલ એ મને તમને નવા કરારની અંદર જોવા મળે છે. આપણે જોઈએ છે કે અહીંયા ગાડી ઈશ્વરનો પ્રેમ એ મને તમને જોવા મળે છે. અને કહે છે કે ઈશ્વર એ પ્રેમ કરનાર છે, ઈશ્વર એ માફી આપનાર છે. કહે છે કે ઈશ્વર એ આપણને પ્રેમ કરનાર ઈશ્વર એ મળ્યા છે. અને માટે આપણે ભૂલો કરવાની નથી, માટે આપણે પાપ કરવાનું નથી. ઈશ્વરને પસંદ પડતું જે છે તે પારખી લેવાની જરૂર છે. અને કહે છે કે એ બાબત આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ મૂસા 12મી કલમમાં કહે છે કે જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રભુ પાસે માંગે છે. જે મૂસાનો અનુભવ છે, જે મૂસાની સાથે ઈશ્વરની હાજરી હતી, એ મૂસા કહે છે કે તું મને ઈશ્વર, તું મને જ્ઞાનવાળું હૃદય આપ. આપણે પણ આપણા સર્જનહાર પ્રભુ પાસે જ્ઞાનવાળું હૃદય માંગવાની જરૂર છે. વાલાઓ, મારે અને તમારે એ આપણા સર્જનહાર પાસે દરેક વસ્તુઓ માંગવાની જરૂર છે. વાલાઓ, અને કહે છે કે આપણી પાસે એ સમજણ છે, જ્ઞાન છે, આ બધું જ છે. ઈશ્વરે આ બધી દુનિયા બનાવી છે, ઈશ્વર આ દુનિયાની અંદર સર્જનહાર પ્રભુ છે, એમની ઓળખ આપણને મળેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ સગળું કંટ્રોલ કરે છે. પ્રભુ ની પાસે એ દરેક બાબત તેમના અખત્યારમાં છે અને માટે આપણે તેમને આધીન થવાનું છે. 11મી કલમનો છેલ્લો ભાગ એ આપણને એ જ યાદ દેવડાવે છે કે આપણે ઈશ્વરની બીક રાખવાની છે, કેમ કે ઈશ્વર કંઈ પણ ચલાવી લેનાર નથી. ત્યાં કહે છે કેમ કે તે પ્રમાણે તારી બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે, કારણ કે ઈશ્વર આવા છે, પ્રેમ કરનાર છે, હાજર મદદગાર દેવ છે, દયાળુ ઈશ્વર છે, સ્વીકારનાર છે. એટલા માટે જ્ઞાનનો સંબંધ આપણે જોઈએ છે કે તેની સાથે આવી જાય છે. એ સંબંધ એ તેમની સાથે જોડાયેલો છે. આજના સમયમાં આપણે બધા જ માનીએ છીએ કે અચોક્કસતાની વચ્ચે હું અને તમે જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. મારી અને તમારી પાસે બહુ જ સમય છે, પણ આપણે એવું માનવાની જરૂર નથી. આપણે જાણતા નથી કે આપણું મરણ ક્યારે આવી જવાનું છે. અને ત્યારે મૂસા યાદ દેવડાવે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. અને કહે છે કે તમે જુઓ તો ઈશ્વર આપણને દીર્ઘાયુ આપે છે, શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રભુએ મને તમને આપ્યું છે. દરરોજ તેમની કૃપા પ્રભુ મારીને તમારી પર તાજી કરે છે, નવી કરે છે. પણ તેમ છતાં પણ આપણે અભિમાન કરીએ છીએ, આપણે ફૂલાઈ જઈએ છીએ કે મને તો કંઈ પણ થનાર નથી, મને તો કોઈ કંઈ પણ કરી શકનાર નથી. પણ મારે ને તમારે ભૂલવાનું નથી. પ્રભુનું વચન કહે છે, નીતિ વચન નું પુસ્તક એનો 27મો અધ્યાય તેની 1લી કલમ કહે છે કે આવતીકાલ વિશે ફુલાસ ન માર, કેમ કે એક દિવસમાં શું થઈ જશે એ તું જાણતો નથી. પ્રભુનું વચન એ સ્પષ્ટપણે મને તમને જણાવે છે અને કહે છે કે આવતીકાલ વિશે ફુલાસ ન માર, કેમ કે એક દિવસમાં શું થશે એ તું જાણતો નથી. અને કહે છે કે એ બાબત એ મને તમને
યાદ દેવડાવે છે કે આપણે આપણા ઈશ્વરને ભૂલી જવાના નથી. ભલાઓ આપણે આપણું ભવિષ્ય જાણતા નથી. હું અને તમે આપણું ભવિષ્ય શું છે એ જાણતા નથી. આપણે જીવીએ છીએ, ખૂબ સારી વાત છે. મારી અને તમારી પાસે ભવિષ્યના આયોજનો છે, આપણી પાસે બધી જ બાબતો છે, સારી વાત છે. પણ આપણે જાણતા નથી કે કાલે શું થવાનું છે. અને માટે પ્રભુ કહે છે કે ઈશ્વરની ઈચ્છા જાણવી તે જરૂરી છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા શી છે તે મારા જીવનની અંદર પ્રભુની ઈચ્છા શી છે એ જાણવી એ અગત્યની છે. અને અહીંયા મૂસા પણ એ જ બાબત મને અને તમને 12મી કલમની અંદર સમજાવવા માંગે છે. આપણે જોઈએ તો ગીતશાસ્ત્ર તેનો 143મો અધ્યાય અને 10મી કલમમાં કહે છે કે મને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું શીખવ, કેમ કે તું મારો દેવ છે. તારા ઉત્તમ આત્માથી મને સપાટ માર્ગમાં ચલાવ. અહીંયા દાઉદ ભક્ત આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુને કહે છે કે મને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું શીખવ. મૂસા કહે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. દાઉદ કહે છે કે મને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું શીખવ. આપણે પ્રભુની પાસે કેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ? ભલાઓ આપણે કોઈનો ન્યાય કરવાનો નથી, પણ જ્યારે ઈશ્વર એ આપણને આવું સરસ જીવન જીવવા માટે આપ્યું છે ત્યારે આપણે એ ઈશ્વરને ભજનાર છીએ, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરનાર લોકો છીએ, ઈશ્વરને પોકારનાર લોકો છીએ. ત્યારે આપણે એ દિશામાં વિચારવાની જરૂર છે. આ દિવસો દરમિયાન આ લેન્ડ સિઝનની અંદર કે આપણે જ્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે આપણે વિચારવાની જરૂર છે. પ્રભુનો આત્મા આપણી સાથે વાત કરી રહ્યો છે ત્યારે આપણે એ બાબત સમજવાની જરૂર છે. આપણી જાતને પ્રશ્ન કરવાની જરૂર છે. આત્મકસના દિવસો છે અને ત્યારે આ બાબત આપણે આપણા જીવનની અંદર સમજવાની જરૂર છે. મને સારું લાગે, મને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે હું જીવું એ પ્રભુ ચલાવી લેશે નહીં, કેમ કે પ્રભુ કંઈ પણ ચલાવી લેતા નથી. કહે છે કે આગળ કલમ કહે છે કેમ કે તું મારો દેવ છે. અહીંયા મૂસા ને ખબર છે કે એ ઈશ્વર એ મારા ઈશ્વર છે અને કહે છે કે પુકારીને કહે છે કેમ કે તું મારો દેવ છે. આપણે કહીએ છીએ કે હે ઈશ્વર, તમે મારા દેવ છો, મારા માર્ગોની અંદર તમારી હાજરી છે, મારા દરેક સંજોગોની અંદર તમારી હાજરી છે. શું આપણે એવું કહીએ છીએ? આત્મતપાસ કરવાનું. અહીંયા કહે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ. ગણતરી કરવાની વાત. આપણી ગણતરીઓ તો કેવી હોય? બર્થડે આવે અને કે 50 વર્ષ જીવનના પૂરા થયા અને કે પ્રભુનો આભાર, પ્રભુએ 50 વર્ષ પરિપૂર્ણ કરાયા. હવે ખબર નહીં પ્રભુ કેટલું જીવાડશે, પણ મારે તો જીવવું છે. જીવવાની અપેક્ષા સાથે આપણે જીવીએ. આપણી એનિવર્સરી આવે, 25 વર્ષ પૂરા કર્યા, બધી બાબતો થઈ, લડ્યા ઝઘડ્યા, આગળ વધ્યા જીવનની અંદર, પ્રભુએ અત્યાર સુધીની કૃપા આપી. હવે ખબર નહીં પ્રભુ કેટલું ચલાવશે. આપણી ગણતરીઓ એ આવી છે વાલાઓ. અને માટે જ અહીંયા કહે છે કે કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતના જીવનની અંદર છીએ, ભૌતિક વાનાઓ તરફ છીએ, ત્યારે આપણી જે ગણતરીઓ છે એ પણ ભૌતિક ગણતરીઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને કહે છે કે મારું અને તમારું જીવન તો એક મુસાફરી સમાન જીવન છે, ત્યારે એક યાત્રા સમાન જીવન છે. ત્યારે આપણે આ બધી બાબતોની અંદર આગળ વધવાની જરૂર છે. આપણા જીવનની અંદર ગોલ હોવો એ જરૂરી છે, ધ્યેય હોવો એ જરૂરી છે. અને કહે છે કે એમ જ જીવન જીવી નાખવાનું નથી. જીવન જીવવાને માટે ગોલ, ધ્યેય, લક્ષ્યાંક એ જરૂરી છે. અને કહે છે કે સવારે ઉઠ્યા એ જ લાઈફ, જમ્યા, સૂઈ ગયા, કામ પર ગયા અને પાછા રાત્રે સૂઈ ગયા. એવું ના હોવું જોઈએ. પણ કે આપણા જીવનની અંદર આપણે ગોલ બનાવવાનો છે. આપણે ઘણા બધા ગોલ બનાવીએ છીએ. આપણો વ્યક્તિગત ગોલ હોઈ શકે, કૌટુંબિક ગોલ હોઈ શકે, આપણે બધા જ જાતના ગોલ બનાવીએ છીએ. પણ શું આપણે આત્મિક ગોલ રાખીએ છીએ કે નહીં? આત્મિક ધ્યેય રાખીએ છીએ કે નહીં? આત્મિક લક્ષ્યાંક રાખીએ છીએ કે નહીં? એ આજે તપાસવાની જરૂર છે. પાઉલ કહે છે કે મારે જીવવું તે ખ્રિસ્ત અને મરવું તે લાભ છે. અને કહે છે કે પ્રભુને માટે હોમાઈ જાય છે. વલાઓ આજે આપણે
પસંદગી કરવાની જરૂર છે. અને કહે છે કે આપણી પાસે આજે લક્ષ્યાંક નથી, આપણી પાસે આજે કોઈ ધ્યેય નથી. અને કહે છે કે જો આ બાબત ખોટી હોય તો તમે મને માફ કરશો, પણ આજની આ વાસ્તવિકતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આયોજનો તો આપણે કરીએ છીએ, ઘણા બધા કરીએ છીએ, સમયની મર્યાદામાં કરીએ છીએ, અને કહે છે કે વર્ષોની મર્યાદામાં કરીએ છીએ, પણ જે શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રભુ તરફથી આપણને આપવામાં આવ્યું છે તેની માટે આપણે કોઈ આયોજન કરતા નથી. પ્રભુએ તો મને તમને સ્વતંત્ર ઈચ્છા શક્તિ આપી છે. સારું શું છે, શ્રેષ્ઠ શું છે એ કહીને બતાવ્યું છે. પ્રભુએ તો તેમનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો મને તમને આપ્યો છે. તમે બાઇબલમાં જુઓ તો પ્રભુએ મને તમને પ્રાર્થનામય જીવનનો નમૂનો આપ્યો છે, તેમની જીવન પદ્ધતિનો નમૂનો આપ્યો છે. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1 અધ્યાય 35મી કલમમાં કહે છે, ઈસુના જીવન સંબંધી ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. અને કહે છે, અને સવારે પોપ પાડતા પહેલા ઘણા વહેલા ઉઠીને તે બહાર ગયો અને ઉજ્જડ ઠેકાણે જઈને તેણે પ્રાર્થના કરી. આપણો ઈસુ આપણે જોઈએ છે કે એ પદ્ધતિ રાખે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે ઈશ્વર પુત્ર હોવા છતાં પણ દેવની ઈચ્છાને આધીન થતા હતા. સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરની ઈચ્છાને આધીન જીવન તેમનું હતું. અને કહે છે કે પ્રાર્થનામય જીવન તેમનું હતું. તમે જુઓ તો લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 3 અધ્યાય 21-22મી કલમની અંદર કહે છે કે યોહાન બાપ્તિસ્મા કરનાર યોહાન દ્વારા જ્યારે તેમનું બાપ્તિસ્મા કરવામાં આવ્યું ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુએ બાપ્તિસ્મા પામીને તરત પ્રાર્થના કરી. કહે છે કે હવે સર્વ લોકો બાપ્તિસ્મા પામી રહ્યા, ત્યાર પછી ઈસુ પણ બાપ્તિસ્મા પામી ને પ્રાર્થના કરતા હતા. પવિત્ર આત્મા જ્યારે કબૂતર સ્વરૂપે તેમના પર ઉતર્યો ત્યારે એ પ્રાર્થનાનો નમૂનો પ્રભુએ મને તમને આપ્યો છે. શિષ્યોની પસંદગી કરતા પહેલા તેમણે આખી રાત પ્રાર્થનામાં ગાળી. લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 6 અધ્યાય 12 અને 13મી કલમ ત્યાં કહે છે કે તે દિવસોમાં તે ઘરેથી નીકળીને કોઈક એક પહાડ પર પ્રાર્થના કરવા ગયા અને તેમણે દેવની પ્રાર્થનામાં આખી રાત ગાળી. દાડો ઉગ્યો ત્યારે તેણે પોતાના શિષ્યોને બોલાવીને તેઓમાંથી 12 શિષ્યોને પસંદ કર્યા. પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી એ આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ. રૂપાંતરના પ્રસંગે તે વખતે પણ પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી. લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 9મો અધ્યાય અને તેની 29મી કલમમાં કહે છે કે તે પ્રાર્થના કરતો હતો ત્યારે તેના ચહેરાનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું અને તેના વસ્ત્ર ઉજળા થયા તથા ચળકદાર થયા. પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુએ પ્રાર્થનાની અંદર સમય કાઢ્યો. ઘણી બધી બાબતો, ઘણા બધા એવી કલમો છે કે જે હું તમને આપી શકું છું કે જે પ્રભુએ એ સમયે પ્રાર્થના કરી. ત્યાં કહે છે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 11મો અધ્યાય 41 અને 42મી કલમમાં કહે છે કે લાજરસને કબરમાંથી બહાર કાઢતા પહેલા ઈશ્વરે આભાર સ્તુતિની પ્રાર્થના કરી, ઈશ્વરનો આભાર પ્રગટ કર્યો, ઈશ્વરને અમને ધન્યવાદ આપ્યો. પ્રભુ એ દરેક પળની અંદર ઈશ્વરની ઈચ્છાને શોધનાર હતા. શું આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છાને શોધનાર પાત્ર છીએ કે નહીં? આજે આપણે આત્મતપાસ કરવાની જરૂર છે. વધસ્તંભ પર જતા પહેલા શિષ્યોની છેલ્લી વિદાય આપણે જોઈએ છે કે લેતા પહેલા પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી. એક લંબાણપૂર્વકની પ્રાર્થના પ્રભુએ કરે છે. અને તમે જુઓ તો લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 23મો અધ્યાય અને તેની 46મી કલમની અંદર પ્રભુનું વચન મને તમને જણાવે છે કે ઈસુએ મોટી બૂમ પાડીને કહ્યું, ઓ બાપ, હું મારો આત્મા તારા હાથમાં સોંપું છું. એમ કહીને તેને પ્રાણ છોડ્યો. વધસ્તંભ પર મરણ પામતી વખતે જીવનના છેલ્લા શ્વાસે પણ ઈશ્વર પિતાને આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ યાદ કરે છે. આ છે મારા અને તમારા ઈશ્વર. અને આ ઈસુના જીવનની પદ્ધતિ હતી. તેઓ તો ઈશ્વર છે, પ્રભુ છે, દેવપુત્ર છે, સર્વોપરી અધિકારી છે અને કહે છે કે સર્વજ્ઞ છે, સર્વવ્યાપી છે. કંઈ પણ બાબત તેમને માટે અશક્ય નથી. એ 100% મનુષ્યત્વની અંદર પદ્ધતિ રાખે છે. તો આપણે તો આપણા જીવનને પદ્ધતિસર બનાવવાની જરૂર છે. પ્રાર્થનામય જીવન જીવવાની જરૂર છે. મૂસાની પ્રાર્થના એ મને તમને વારંવાર યાદ દેવડાવે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. વલાઓ, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું જીવન એ ટૂંકું છે. ગીત કરતા 90 અને તેની 10મી કલમમાં કહે છે કે બળના કારણે 70 અથવા તો 80
બળના કારણે 70 અથવા તો 80. કહે છે કે આજે મરણનો દૂત એ આ જગતની અંદર ફરી રહ્યો છે. આપણું મરણ ક્યારે થનાર છે મને ને તમને ખબર નથી. ત્યારે કહે છે કે આપણે આપણી જાતને ઈશ્વરના હાથમાં સોંપી દેવાનું છે. આપણા તારણને, આપણા અનંતકાળના જીવનને સુરક્ષિત કરી લેવાનું છે બનાવો. અને કહે છે કે ઈશ્વર મને ને તમને એ કારભારી તરીકે આ જગતની અંદર મૂક્યા છે. 1 કોરિન્થી તેનો 4 અધ્યાય 2 કલમ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે વળી દરેક કારભારીએ વિશ્વાસુ થવું તે જરૂરી છે. 24 કલાકનો કારભાર એ પ્રભુએ મને ને તમને સોંપ્યો છે વાલાઓ. અને કહે છે કે આપણે તો શું કરીએ, જૂના દિવસો, વર્ષો અને ગણતરી કરીએ. મારા જીવનમાં આમ બન્યું હતું, મારા જીવનમાં આવું થયું હતું. એમ નહીં, પાછળનું નહીં પણ આગળનું મારે ને તમારે વિચારવાનું છે. આગળનું શું એ મારે ને તમારે તપાસવાની જરૂર છે. પ્રવર્તમાન સમયની અંદર જ્યારે આજે આપણે જીવી રહ્યા છે ત્યારે આપણે ભવિષ્ય તરફ આગળ વધવાની જરૂર છે. અને કહે છે કે નવા કરારના ઈસુ પ્રભુ કે જે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ છે, જે મને ને તમને લેવાને માટે આવનાર છે, ત્યારે આપણે આ બાબતો સંબંધી વિચાર કરીએ. દરેક દિવસ એ ઈશ્વરની આપેલી ભેટ છે, ઈશ્વર તરફથી મળતી ભેટ છે, ઈશ્વરની કૃપા છે. એ મારે તમારી યાદ રાખવાની છે. અને કહે છે કે મારે ને તમારે ઈશ્વરનો આભાર માનવો છે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમે અમને નવો દિવસ આપ્યો. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે આજનો દિવસ એ શાંતિથી પરિપૂર્ણ થયો. દરેક પળે પ્રભુનો આભાર પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. પ્રભુ, તમે મારા આયોજનોની અંદર મારી સાથે હતા, માટે હું તમારો આભાર માનું છું. એવી પ્રાર્થના આપણે પ્રભુને કરવાની જરૂર છે. અને આપણે એ તરફ આગળ વધવાની જરૂર છે. અને એટલા જ માટે મેં અગાઉ પણ કહ્યું કે આપણા જીવનની અંદર ધ્યેય, લક્ષ્યાંક નહીં હોય તો ભલાઓ જીવન જીવાઈ જશે, જીવન પૂરું થઈ જશે. સવાર પડે, આખો દિવસ આમ તેમ ફર્યા, જમ્યા, સૂઈ ગયા, દિવસ પૂરો, જીવન પૂરું. આપણે આપણા બાળકોને ટાર્ગેટ આપીએ છીએ, આપણા બાળકોને લક્ષ્યાંક આપીએ છીએ. 10મા 12માની પરીક્ષા ચાલી રહી છે અને એવા સમયની અંદર માતા પિતા તરીકે આપણે એમને ટાર્ગેટ આપીએ છીએ કે તારે તો 90% લાવવાના જ, 95% લાવવાના જ. પણ કહે છે કે જો આપણે આપણા બાળકોને ટાર્ગેટ આપીએ છીએ તો આપણા જીવનની અંદર પણ ટાર્ગેટ હોવો જરૂરી છે, ધ્યેય હોવો જરૂરી છે. અહીંયા આવી પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે એના અનુભવની એ ઝાંકી આપતા એ મૂસા કહે છે કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. પુનઃનિયમ તેનો 32મો અધ્યાયને તેની 29મી કલમ કહે છે, અરે તેઓ ડાહ્યા થયા હોત અને તેઓ સમજણા થયા હોત અને તેઓ પોતાના અનંતકાળનો વિચાર કરત તો કેવું સારું. પ્રભુનું વચન એ મને તમને કહે છે. આપણને બધાને ખબર છે કે એક દિવસ મરવાનું છે, મરણ એ નિશ્ચિત છે. મરણનો દિવસ ક્યારે આવશે એ હું અને તમે જાણતા નથી, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ એ મને તમને લેવાના માટે આવનાર છે. ત્યારે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરવાની જરૂર છે. એક લેખક એમના લેખન કાર્યમાં એવું જણાવે છે કે એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ હેવન બટ નોબડી વોન્ટ્સ ટુ ડાય. કહે છે કે દરેકને સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા છે પણ કોઈને મરવું નથી. પ્રભુનું વચન મને તમને વારંવાર યાદ દેવડાવે છે કે આપણે પ્રભુના વચનમાં દ્રઢ થઈએ, પ્રભુ સાથેના સંબંધની અંદર દ્રઢ બનીએ, ઈશ્વરના જ્ઞાનની અંદર મારે ને તમારે આગળ વધવાનું છે. ગીત કરતા 39 અને તેની 4th કલમ કહે છે, હે યહોવા, મારો અંત ક્યારે છે તથા મારા આયુષ્યનું માપ કેટલું છે તે મને જણાવ. હું કેવો ક્ષણભંગુર છું તે તું મને સમજાવ. આપણું જીવન તે ક્ષણભંગુર જીવન છે. કહે છે કે ક્ષણિક જીવન છે, અલ્પાયુ છે. અને કહે છે કે એ અલ્પાયુ જીવનની અંદર પ્રભુ તું તારું જ્ઞાન ડાપણ પ્રભુ તું મને આપ, તારું ચાતુર્ય તું મને આપ કે હું આત્મિક ધ્યેયની અંદર આગળ વધું, આત્મિક લક્ષ્યાંકની અંદર આગળ વધું, આત્મિક જીવનની અંદર આગળ વધું અને આત્મામાં બળ પામીને અનંત કાળને માટે પોતાની જાતને હું તૈયાર કરનાર બનું. નીતિ વચન તેનો 2જો અધ્યાય
અને તેની 1 થી 6 કલમની અંદર તમે જુઓ એ મહાજ્ઞાની સુલેમાન રાજા કક્ષાની વ્યક્તિ કે જેણે પ્રભુ પાસે જ્ઞાન માંગ્યું અને પ્રભુએ તેને જ્ઞાન આપ્યું અને એના જ્ઞાની જે વચનો છે એ મને તમને જણાવે છે. ત્યાં કહે છે 2જી કલમથી, જ્ઞાન તરફ તારો કાન ધર અને બુદ્ધિ તરફ તારું મન પરો. જો તું વિવેક બુદ્ધિને માટે ઘાંટો પાડશે અને સમજણ મેળવવાને માટે ખંત રાખશે, જો તું રૂપાની પેટે તેને ઢૂંઢશે અને દાટેલા દ્રવ્યની પેટે તેની શોધ કરશે, તો યહોવાના ભયની સમજણ તને પડશે અને યહોવાનું જ્ઞાન એ તારે હાથ લાગશે. કેમ કે યહોવા જ્ઞાન આપે છે અને તેના મુખમાંથી વિદ્યા તથા બુદ્ધિ નીકળે છે. અહીંયા ગાડી આ મહાજ્ઞાની સુલેમાન રાજા તેના વિચારોને આપણી આગળ પ્રગટ કરે છે. વાલા પ્રભુ એ મને ને તમને આ વચનો સમજવાને માટે સહાય કરે. વાલાઓ, પ્રભુ આ વચન દ્વારા આપણને શીખવવા માંગે છે કે સમય ટૂંકો છે, જીવન ટૂંકું છે અને એ ટૂંકા જીવનની અંદર મારે અને તમારે મૂસાની જેમ મૂસાએ જે પ્રાર્થના કરી કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. દુનિયાવી જ્ઞાન પણ જરૂરી છે, સાથે સાથે આત્મિક જ્ઞાન પણ જરૂરી છે અને આત્મિક જ્ઞાનની અંદર આપણે વૃદ્ધિ પામવાની જરૂર છે. જે શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રભુએ મને અને તમને આપ્યું છે એ જીવનનો હેતુ લક્ષ્યાંક બનાવીને આગળ વધવાની જરૂર છે. મારે ને તમારે એક દિવસ પ્રભુની આગળ ઊભા રહેવાનું છે. પ્રભુ એ મારો ને તમારો ન્યાય કરનાર છે અને કહે છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુની આગળ ઊભા રહીએ ત્યારે આપણે ન્યાય ઠરીએ, નિર્દોષ ઠરીએ, માટે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરવાની છે. પ્રભુ આ વચનો દ્વારા આપણને મળેલા શ્રેષ્ઠ જીવનનો આનંદ માણવાને માટે સાચી સમજણ સાથે તારણ પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ શિષ્યો બનવાને માટે, અનુયાયીઓ બનવાને માટે, તારણની ખાતરીના અનુભવ પામેલા ખ્રિસ્તી વિશ્વાસુ વ્યક્તિઓ તરીકે જીવન જીવવાને માટે આપણી સહાય કરે. પ્રભુ આ વચનો સમજવાને માટે મને અને તમને એની કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, આપણા મસ્તકો આપણા જીવંત ઈશ્વરની સાનિધ્યમાં નમાવીએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવન અનુગ્રહકારી પિતા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજે પ્રભુ આ બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા તમે સ્પષ્ટપણે પ્રભુ અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે, માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. મૂસાની એ પ્રાર્થના પ્રભુ અમને ઘણું બધું યાદ દેવડાવે છે. પ્રભુ મૂસાએ પ્રભુ તમારો અનુભવ કર્યો. મૂસાની પાસે સાચા ઈશ્વરની ઓળખ હતી અને માટે તે તમારી બીકમાં ચાલનાર પાત્ર બન્યા. અને પ્રભુ વચનમાં જેમ કીધું કે તું અમને અમારા દિવસો એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. હા પ્રભુ, આ ચાલ્યા જતા દિવસોની અંદર, વર્ષોની અંદર પ્રભુ અમે તમારી તરફ દ્રષ્ટિ કરનાર બનીએ, તમારી તરફ લક્ષ્ય રાખનાર બનીએ. આ લેન્ટના દિવસોમાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છે પ્રભુ, ત્યારે પ્રભુ અમે આત્મકષ્ટ કરનાર બનીએ, પ્રભુ અમે પ્રાર્થનામય જીવન જીવનાર બનીએ, પ્રભુ અમે તમને શોધનાર બનીએ અને અમારી પ્રાર્થનાઓની અંદર પ્રભુ અમે તમારી ઓળખને પ્રાપ્ત કરનાર બનીએ. પ્રભુ એવું તમે થવા દેજો. દરેક બાબતને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. પ્રભુ આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરી, માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, રાત્રિની આશીષ ચાહીએ છીએ, રાત્રિ અમારી પાસે છે, ત્યારે પ્રભુ તમે અમારું રક્ષણ કરજો. સર્વ બાબતોને પ્રભુ અમે તમારા અખત્યારમાં સોંપીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આપણે પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસને અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ગુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અજય જેવી સમક્ષતા, શાંતિ, તેમનો આનંદ અને તેમનો આશીર્વાદ આપણ સર્વની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. आमीन। मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू,
हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। तो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला।